ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिः यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। हरि ओम गुरु गोविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। प्रिय सज्जन वृंद, आज मैं आमे माने परमशास्त्र भागवतर चतुर्थ स्कंधर नवम अध्याय किछि अंश पाठ करि सारी थिले। परवर्ती पाठ आज आमे करिबा। नवम अध्यायर अवशिष्टांश को आज आमे पाठ करिबा। ता पूर्वरु आमे कौन पढ़ी थिले से संपर्क रे टिके सूचना जे आमे पाठ करि थिले ध्रुव तांकर विमातांकर गाली सह्य करि न पारि से तपस्या करिया पे जाइथिले एवं से कुछर साधना कले। अति भयंकर तपस्या सी कले। गोटिए गोटिए फल खाइले किछि दिन, तापरे खाली जलपान कले, तापरे जलपान बंद कर दे केवल निश्वास नैकरी हेतिकरे चली गले एवं किछि दिन पर मध्य निश्वास बंद करी से तपस्या कले। फलरे देवता माने अति व्यतिव्यस्त हो गले जे ए भली कुछर साधना कौन किए करुची जहाद्वारा आमे मध्य निश्वास नापे कष्ट बोध करुचु। तेणु भगवान से मानक आश्वासना देले एवं कहिले गोटे बालक ए भली भाव तपस्या करुची, मु जाउची तार तपस्या को तार जो उद्देश्य से तपस्या करुची तार सिद्धि ताको प्रदान करी एवं तार तपस्या से भंग करी तार गृह को प्रत्यावर्तन करिवो। तेबे एक कथा कही भगवान ध्रुव पाखु गले एवं ध्रुव को दर्शन देले एवं ताकु ध्रुव पद मध्य प्रदान कले। तेबे आमे एठी ध्रुवंकर प्रगाढ़ भक्ति संपर्क रे जानिले। तेणु एमती भागवत पठन कले आमे गोटे गोटे भक्तंग चरित्र पाठ करि थाए। सेमानंकर त्याग निष्ठा एवं सेमानंकर जो कर्म करिवार जो अदम्य उद्यम से कथा को आमे मध्य लक्ष्य करि थाए। तेबे आमे जो भागवत पाठ करूचे आमे कौन या द्वारा लाभवान हबा ना आमर भाग्य रे जहाँ लिखा अछि ताहा हुए तो घटी पारे, किंतु ताहा किभली भाबरे घटिबो, एई जो घटनाटा घटिबो ताहा किभली भाबरे घटिबो, आनंददायक भाबरे घटिबो कि दुखद भाबरे घटिबो। घटना घटिबो किंतु से घटना किभली घटिबो सेई कथा भागवत पाठ कले आमे जानि थाए एवं भगवान को निकटतर हेले से जो भाग्यटा दुर्भाग्य आड़ को जाऊ थाए ताहा सौभाग्य रे परिवर्तन हो जाए। तेबे ए कथार सत्यता प्रतिपादन करने पे गोटे कहानी मन पड़ जाउची जे गोटे गाँव रे गोटे बड़ गाँ से गाँव रे मध्य आखपाख लोक माने सब मिसी गोटे प्रवचन व्यवस्था करथिले। सेठी प्रवक्ता हिसाब रे जड़े सन्थ पहुँची थिले एवं से सन्थ जनक इमती जड़े सांसारिक सन्थ नुहंती, से जड़े त्यागी सन्यासी एवं से बहुत दिन धरी
ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ତ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ନେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ କରି ପରୀକ୍ଷା ଜଷ୍ଟ ଦେଇଥିବା ପିଲାଟିଏ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ତା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏ ସାଧୁ ଏ ସନ୍ଥ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଜଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କହିଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟମ କଲା। ଯୁବ ମାନସର ଚପଳତା, ସେ ତ ଜଷ୍ଟ କିଶୋରରୁ ଯୌବନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତା ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ଉଠିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କଲା ଏବଂ କହିଲା, ମହାଭାଗ, ଆପଣ ତ ଅନେକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି? ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିବି। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ ତାହା ତୁ ମୋତେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବେ ବା ନ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ତୋର ଆଜି ଘଟିବ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ଘଟିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି। ସେ କହିଲେ ଯେ ତୋର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଯୋଗ ଅଛି, ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷୀର ପିଇବୁ। ତେଣୁ ଦେଖ କ'ଣ ଯଦି ସତ୍ୟ ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି, ଏବଂ କାଲି ଆସି ମୋତେ ପୁଣି କହିବୁ। ସେ ପିଲାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ହସିଲା, କହିଲା, ଏ ଯେ ବାବାଜୀ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଯୋଗ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ଆମର ତ ଗାଈ ନାହିଁ, ଆମର ତ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ପ୍ରତ୍ୟହ ମଗଉନାହୁଁ, ତେଣୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଦେଖିବା କାଲି ଆସି ପଚାରିବା ବାବାଜୀଙ୍କି, ଆଉ କେମିତି ତୁମେ ମିଛ କଥା କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଯଥା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଘରକୁ ଗଲା। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ, ଘରୁ କ୍ଷୀର ବାସ୍ନା ଆସିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଏ କ'ଣ କଥା? ଦେଖିଲା ତା ମା ତାକୁ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ, ଆଉ ଆଜି ମାଉସୀ ଘର ଆସିଥିଲି, ସେ ମାଉସୀ ତୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗାଈ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ଭଲ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆଜି 3 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଈ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଶୀ ଗାଈଟି ସେ ତ ବହୁତ କ୍ଷୀର ବି ଦେଉଛି, ଭଲ ଗାଈଟି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଜି କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲା ସେ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପିଇବା। ତେଣୁ ତୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି, ମୁଁ କ୍ଷୀର ଗରମ କରୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବେ ପିଇବୁ। ପିଲାଟି ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା, କହିଲା, ଆରେ ଏ ବାବାଜୀ କେମିତି ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ନା କ'ଣ? ଏ କିଭଳି ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ଘରକୁ କ୍ଷୀର ଅଛି, କ୍ଷୀର ମୋତେ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ହଁ ମା, ମୁଁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଟିକେ ଖେଳି ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସୁଛି, କହି ସେ ଚାଲିଗଲା। କହିଲା, ନା, ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ମାମା କେଉଁଠୁ, ମୋ ବୋଉ କେଉଁଠୁ ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିକିରି କ୍ଷୀର ପିଇଦେବ। ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ଭାରି ଆମ ଗାଁ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଆଡ଼େ, ସେଇଆଡ଼େ ରହିଯିବି, କହି ସେ ସିଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଦୂରକୁ ପଳେଇଗଲା, ଟିକେ ଯେମିତି କେହି ତାକୁ ଦେଖି ନ ପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା, ସେଥିରେ ମୂଳରୁ ଚଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ରାତି ଏଇ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି କଟେଇଦେବି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, କିଏ ମୋତେ ଆସି ଏଠୁ କ୍ଷୀର ଦେବ। ଯାହା ହଉ ସେ ଗଛରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଡାଳକୁ ଆଉଜିକିରି ଆରାମସେ ବସିଲା। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା
ଯେ କିଛି ଯାଯାବର ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମଧନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କାହାର ପିତ୍ତଳ ସଜ କରିଦେଉ, କାହାର ସୁନା ମାଜିକିରି ସଫା କରିଦେଉ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କାମ ସବୁ କରନ୍ତି। ସେଇମାନେ ଆସି ସେ ଗଛ ତଳେ ବସିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚୁଲି ଜାଳିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ଯାହା ହେଉ ସେ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କରିବା ଭିତରେ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କଲେ। କହିଲା ଆରେ ଇଏ ତ ଭଲ କଥା ହେଲା, ଏଠି ଏମାନେ ଆଣି କ'ଣ କ୍ଷୀର ଗରମ କଲେଣି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା, କହିଲା କାଳେ ଏମାନେ ଡାକିବେ, ନା ମୁଁ ହେ ଉପର ଆଡ଼େ ବସିଥାଏ। ସେ ଉପର ଆଡ଼େ ବସିଲା, ଏମାନେ ବି ତାକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଯାଯାବର ଜାତିର ଲୋକମାନେ, ସେ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କରୁଥାଏ। ଏଇ ସମୟରେ ସେଇ ଯାଯାବର ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଡକାୟତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଧାବନ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସୁନା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ଲୋକମାନେ ସୁନା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ କିଛି ସୁନା ଟଙ୍କା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗରିବ ହେଲେ ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଡକାୟତମାନେ ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରି ଟପ୍ ଟପ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକିରି ଏମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଡକାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଧେ ଆସୁଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଠିଲି ପତ୍ର ଧରି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ନଈ ଥିଲା, ସେ ନଈ ଆରପଟ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ପଳେଇଗଲେ, ଅତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ପଳେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଲା। ଡକାୟତମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ 5-6 ଜଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରୋଷେଇ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି, ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ବସିଛି। ସେ କହିଲେ ଆ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଖାଇବା, ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ପଳେଇଗଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଖାଇକିରି ମଜା କରିବା, କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଅଛି, କ୍ଷୀର ପିଇବା, ୟାକୁ ଖାଇବା, ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ଯାହା ହେଇଛି ଖାଇବା, ଭଲ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ, ଯାଆନ୍ତୁ, ପୁଣି ତ ଆସିବେ ଏଠିକି, ନହେଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପଛରେ ତଡ଼ିବା ତାଙ୍କୁ। ଏହା କହି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ଯିଏ ଥିଲା ସେ କହିଲା ଏ ରହିଯାଅ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି କୌଣସି ମତେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ୁଛେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ, ବୋଧ ହୁଏ ଆମ ଘୋଡ଼ା ଟାପୁ ଶୁଣିଦେଲେ କି କ'ଣ, ସେ ଜାଣିଦେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଗଲେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ଖାଦ୍ୟରେ ସେମାନେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଇଥିବେ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସବୁ ମରିବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ କେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଅନି। ସେ ଡକାୟତମାନେ କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଭୋକ ହେଉଛି, ଇଆଡ଼େ ଖାଦ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି ସାମ୍ନାରେ, ଆମେ ନ ଖାଇକିରି କ'ଣ କରିବୁ ଯେ, ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି, ବା ଆମେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳକୁ ପୁଣି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା? ଏହା ଭାବୁ ଭାବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଲାକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସେ କହିଲା ଆରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଥିବେ, କେହି ନା କେହି ଏଇ ଆଖପାଖରେ ଥିବେ, ନହେଲେ ଏ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ପଳେଇଗଲେ, କେହି ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ଛପିକିରି ଛାଇପାରେ ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଆମେ ଯଦି ଏଠୁ ପଳେଇଗଲେ ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଦେବ, ଡାକି ଦେଇକିରି ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖାଇବେ, ଏହା ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଦେଖ ଏଇ ପାଖାପାଖି କିଏ ଅଛି। ସେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁ କରୁ ଦେଖିଲେ, ଗଛ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଲୁଅ ପକାଇ ଦେଖନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲାଟିଏ ବସିଛି। ସେ କହିଲେ ଆରେ ଆରେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏ ଲୋକ ବସିଛି, ତାମାନେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ବିଷ ମିଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କେମିତି ମରୁଛେ ୟାକୁ ଖାଇକିରି, ଏଇଆ ଏମାନେ ଦେଖିବାର ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଟାଣି ଆଣ ତାକୁ। ସେ ଯେତେ ତାକୁ ସେ ନାହିଁ କରୁଛି, ଏମାନେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଗଛ ଉପରୁ ଆଣିଲେ। କହିଲେ ତୁ କ୍ଷୀର ପିଇବୁ, ଆଗ କ୍ଷୀରଟା ପିଇଦେଉ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ନାହିଁ କରୁ କରୁ ଏମାନେ ସେ ଯେତେ ନାହିଁ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ହେ ଯାଯାବର ଲୋକଙ୍କୁ ନୁହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହିଲେ ନା ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ଯାଯାବର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁଚର, କି ତୁ ତାଙ୍କର କେହି ଗୋଟେ ହେଇଛୁ ନିଶ୍ଚୟ। ତୁ ନହେଲେ ଗଛରେ ଆସିଲୁ କୁଆଡ଼ୁ? ଗାଁ ତ ହେଲାଣି ଏଠୁ 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଏଠେ ଗାଁରେ ଗଛ ମୂଳ ଉପରେ କିଏ ବସିବ ଆସିକିରି? ତୁ ତ ବାଇଆ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁନୁ, ତୁ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ବସିଛୁ? ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ମାଡ଼ି ବସିଲେ 2-4 ଜଣ। ଆଉ ଜଣେ ତା ପାଟିକି ଆଁ କରି ତା ଭିତରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିଲେ। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ନା ପିଲାଟା ମରୁନି। କହିଲେ ନା ଏତେ କ୍ଷୀର ତାକୁ ପିଇଲେ କାହିଁ ତ ମରିନି, ତାହେଲେ ମାନେ ବିଷ ମିଶାଇ ନାହାନ୍ତି।
पुणी ताकू भातरू गंडे तरकारी टे भी खोइले खा देखिले ना मरुनी से कहले हाँ जा गचर चढ़ कि जुआड़े बुलुचु बुल आमे आमर खाଇବା बर्तमान आरंभ कलु कही से खाइले ताहेले सकाळ ହେଲା पिलाटी घर को गला एवं से जाई साधुंग पाद तले लंब हो पड़गला कहले महाशय केड़े बड़ भूल मु आपण को भाभी किंतु जहाँ मोर भविष्यत रे घटिबा कथा ताहा ही घटिला मु जेते लुचि पळै जाबा में चेष्टा कली कि क्षीर पाखरु किंतु ताहा घटिला ही घटिला तेणु प्रकृत प्रिय सज्जन वृंद भवितव्य जहाँ अवश्य घटिबो राधानाथ लिखिले भवितव्य जहाँ अवश्य घटिबो किए ता करिब आन किए अबासे ही ज्योतिष चक्र रेखा रोधिबाकु बलवान भवितव्य जहाँ अवश्य घटिब किए ता करिब आन किए अबासे ही ज्योतिष चक्र रेखा रोधिबाकु बलवान तेणु आमर भवितव्य जहाँ अच्छी बा भविष्य में जहाँ घटबार अच्छी ताहा घटिब किंतु किभଳି घटिब ताहा होची आम कर्म उपरे निर्भर करुछि आमे जदि सत्कर्म करिथिबा सद्भाव रे से कर्मटी घटिजिवो जदि असत् कर्म करिथिबा असत् भाव रे घटिबो जेमते पिलाटी रो क्षीर पीवार थिला जदि से घरे बसी क्षीरटी पी थांदा मां को स्नेहर सहित आदरर सहित निज घरे आराम रे बसी क्षीरटी खाई थांदा किंतु जेहेतु से कर्म सहित बाध कला तेणु से जबरदस्त भूई रे माडी बसी लोक ता तंटी रे क्षीर भर्ती कले तेणु गरम गरम क्षीर मध्य ढाली देले से हुए तो कष्ट पाइथिबो किंतु भवितव्य जहाँ अवश्य घटी तेणु प्रिय सज्जन वृंद जदि आम भगवान को आराधना करिबा ताहेले आम कर्म गुड़िक सरल सावलील एवं सुखाम भंगी संपन्न हो पार किंतु जदि आम निज उपरे संपूर्ण भाव निर्भर हो जिबा आमर कौन सी भगवान बोली मानिबा नहीं ताहेले काम जिमती हवा कथा हम गोलमालिया होकरी हम विभिन्न प्रकार सबू आसीपारे ता भितरे ऑब्स्टैकल सब जोड़ा कह जाए ता भितरे विभिन्न प्रकार विपर्जय सृष्टि हो पारे प्रतिबंधक सृष्टि हो पारे तेणु आमे टिके भगवान को विश्वास करिबा तांको टिके आराधना करिबा एवं तांकरी निर्देश रे आमे सबु काम करूचे एई कथा टिके चिंता करिबा एहा ही भागवत आमको शिक्षा दी थाए तेणु आमे भागवत टिके प्रत्यह पाठ करिबा बा श्रवण करिबा ताहेले ए पर्यंत आमे जानिथिले जे ध्रुव तपस्या करिथिले एवं भगवान तांकु दर्शन देइथिले तांकु से मध्य ध्रुवलोक प्रदान करिबा सहित 36,000 वर्षर परमायु देइथिले एवं तांकु मध्य कहिथिले जे तुमे निरोग जीवन यापन करिवो एभଳି आशीर्वाद मध्य देइथिले तेबे ध्रुव भाबिले कोन एमंत कही भगवान बने होइले अंतर ध्यान विष्णु न देखी वृंदावने ध्रुव चिंतई मने मने तेणु भगवान विष्णु ताकू वर प्रदान करदेले जे तुम्हें 36,000 वर्ष बंचीब एवं जेते दिन बंचीब निरोग जीवन यापन करिब एठी तुम्हें राजा तो हब ता सहित तुमको मध्य ध्रुवलोक मु प्रदान कली सेठी 1000 वर्ष पर्यंत तुम्हें ध्रुवलोक रे रहिथिबो किंतु ध्रुव जितेबले भगवान को देखिला नहीं से अदृश्य हो गले तापरे ता मन रे कौन भावांतर सृष्टि है से कहला
ତପେ ତୋଷିଲି ଚକ୍ରଧର ଦେଖ ଭାଗ୍ୟ କର୍ମ ମୋର ଜନନୀ ସପତ୍ନୀର ବୋଲେ ମୋକ୍ଷ ନ ମାଗି ବିଷ୍ଣୁ ତୁଲେ ଲଭିଲି ଧ୍ରୁବ ଅଧିକାର ଧିକ୍କ ଏ ଜୀବନ ମୋହର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଯେ ଅତିଶୟ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କରିଯାଇଛି ତାର ଆଉ ଏ ବିଷ ବାସନା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଧ୍ରୁବ ଲୋକ ଦେଇଦେଲେ ଏଣେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ତୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହେବୁ ବୋଲି କହିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ମୋ ମାଆଙ୍କର ସପତ୍ନୀ ବା ମୋର ବିମାତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଏଠି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମାଗିବା କଥା ମୋକ୍ଷ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ଏ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳରେ ମୋତେ ପକାଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମୋକ୍ଷ ମାଗିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ପୁରେ ଗଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବି ଭାବି ସେ ତାର ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା। ତାପରେ ବିଦୁର କ'ଣ କହିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୈତ୍ରେୟ ଆଉ ବିଦୁର ତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ବିଦୁର ପଚାରିଲେ, ବିଦ୍ରୋବାଚ ଯେ ହରି ପରମ ଦୁର୍ଲଭ ଲଭି ନ ପାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ସେ ହରି ତହୁଁ ବର ପାଇ ଘୋର ମାୟାରେ ମନ ମୋହି ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ମାଗିଲା ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ବିଦୁର ପଚାରିଲେ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ମୈତ୍ରେୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଧ୍ରୁବ କ'ଣ ପାଇଁ ତେବେ ମୋକ୍ଷ ମାଗିଲା ନାହିଁ? ସେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ସେ ତ ମୋକ୍ଷ ମାଗିବା କଥା। ଏବେ ପୁଣି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ କିଆଁ ମୋକ୍ଷ ମାଗିଲି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋର ଏଠି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଠୁଛି ଯେ କାହିଁକି ସେ ମୋକ୍ଷ ମାଗିଲା ନାହିଁ। ମୈତ୍ରେୟବାଚ ମାତୃ ସପତ୍ନୀ ବାକ୍ୟ ସରେ ମର୍ମ ଭେଦିଲା ତା ହୃଦରେ ମୁକ୍ତି ନ ଇଚ୍ଛି ବିଷ୍ଣୁ ପାଶେ ପଛେ ତା ପିଲା ଦୁଃଖ ତ୍ରାସେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିମାତା ଯେଉଁ ଗାଳି କରିଥିଲେ ସେଇ ଆଘାତ ହେତୁ ସେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ମାଗିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଧ୍ରୁବ ବାଚ ଧ୍ରୁବ କ'ଣ କହିଲେ? ସନନ୍ଦ ଆଦି ଯୋଗୀ ଜନେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସନେ ନିଶ୍ଚଳ ଧ୍ୟାନେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି ଯେ ପଦ ଲଭି ନ ପାରନ୍ତି ସେ ପଦ ହସ୍ତୁ ପକାଇଲି ଦେଖ ଅଭାଗ୍ୟ କର୍ମ କଲି କଳ୍ପପାଦ ପଛାଇଆ ତେଜି ନିରାଶ ପଥେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଝି ଧାଇଁଲି ତୃଷିତ ବଦନେ ଧିକ୍କ ଏ ମୋହର ଜୀବନେ। ଏଭଳି ଧ୍ରୁବ ନିଜକୁ ଗାଳି କଲେ ଯେ ସନକ ସନନ୍ଦ ଏସବୁ ତ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ମାଗିଲି ନାହିଁ। ମୈତ୍ରେୟବାଚ ଏମନ୍ତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଧ୍ରୁବ ମିଳିଲା ନିଜ ପୁରୀ ପଥେ ଧ୍ରୁବକୁ ଦେଖି ଜନେ ମିଳିଲେ ରାଜା ସନ୍ନିଧାନେ କେତେ ଜନ ବେଗେ ଧାଇଁ କହିଲେ ରାଜା ଆଗେ ଯାଇ ଭୋନାଥ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଧ୍ରୁବ ମିଳିଲେ ଉପବନେ ନିଧି ପ୍ରାପତ ପ୍ରାୟମଣି ସମ୍ଭ୍ରମ ଚିତ୍ତେ ନୃପମଣି ତକ୍ଷଣେ ଆସନୁ ଉଠିଲା ନାରଦ ବାକ୍ୟ ସୁମରିଲା ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲା ଚାର କଣ୍ଠରେ ହାର ଦେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚ୍ଛଦ ରଥେ ବେଗେ ଚଳିଲା ରାଜପଥେ। ତେବେ ରାଜା ଉତ୍ତାନପାଦ ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଥିଲେ। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଯାହା ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା, କି ଦୁଃଖର କଥା। ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଲା ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଲି ନାହିଁ, ଫଳରେ ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କୁଚ୍ଛଳ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା।
ତେଣୁ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱର ଭଳି ବିଦ୍ଧ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ସେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ଖାଲି ବାହାରକୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାର ବା ପ୍ରହରୀଠାରୁ ଶୁଣିଦେଲେ ଯେ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ନାରଦଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ, ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ପୁଅ ଫେରିବ ଏବଂ ସେ ସିଦ୍ଧପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଫେରିବ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବ ଏବଂ ସେ ଏକ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଫେରିବ। ତେଣୁ ରାଜା ସେଇ ଚାରୋଟି ଉପରେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରହରୀଟି ଆସି ସମ୍ବାଦ ଦେଲା ବା ଦୂତଟିଏ ସମ୍ବାଦ ଦେଲା, ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନହାର ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ଚାର କଣ୍ଠରେ ହାର ଦେଲା, ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଚାର କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୂତଟି ଆସି ଖବର ଦେଲା, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ହାର ସେ ଦେଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚ୍ଛଦ ରଥେ ବେଗେ ଚଳିଲା ରାଜପଥେ, ସଙ୍ଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ବୃଦ୍ଧ ଯେ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ, ଅମାତ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଳ ଯେତେ ଧାଇଁଲେ ବାଦ୍ୟ ନାଦ ଗୀତେ, ସୁନୀତି ସୁରୁଚି ସହିତେ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷିତେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶିବିକାରୋହି ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ସଙ୍ଗେ ନେଇ, ଧ୍ରୁବକୁ ଦେଖି ଉପବନେ ଆନନ୍ଦେ ବିସ୍ମିତ ଲୋଚନେ, ରଥୁ ଓହ୍ଲାଇ ରାଜା ବେଗେ ଆନନ୍ଦେ ପୁତ୍ର ଅନୁରାଗେ, ପୁତ୍ରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ଯେଣୁ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜା ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହେଇ ସୁନୀତି ସୁରୁଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଖବର ଦେଇଦେଲେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାନ ପୁଅ ଉତ୍ତମ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଳ ଅମାତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ। କୁଳ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଗଲେ ଏବଂ ରଥରେ ବସି ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉପବନରେ ଥିବା ଧ୍ରୁବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ରଥରୁ ଅବତରଣ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରାରେ ଧରି ରଖିଲେ। ତେବେ ଏଠି କିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲା, ଧ୍ରୁବ ନା ତାଙ୍କର ପିତା? ତାଙ୍କର ପିତା ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଗଲେ। କାରଣ ଯେଉଁ ଧ୍ରୁବ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି, ସିଏ ସାଧାରଣ ଧ୍ରୁବଟିଏ ନୁହେଁ, ସିଏ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଧ୍ରୁବ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ପାଇଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ କୁମାରକୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲେ। ଯେ ଧ୍ରୁବ ବିଷ୍ଣୁ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ, ଅଶେଷ ତୀର୍ଥ ଯାର ଅଙ୍ଗେ, ଆଘ୍ରାଣ କରି ଶିର ଦେଶେ ହୃଦେ ଲଗାଇ, ଆଘ୍ରାଣ କରି ଶିର ଦେଶେ ହୃଦେ ଲଗାଇ ଅତି ତୋଷେ, ମୁଣ୍ଡେ ସିଞ୍ଚିଲା ଅଶ୍ରୁ ବାହାରି, ହୃଦଏ ପୁଣ ପୁଣ ଧରି, ପିତା ଚରଣେ ଧ୍ରୁବ ନମି, ବାଳ ସ୍ୱଭାବେ ପଥଶ୍ରମୀ, ସୁରୁଚି ସୁନୀତି ଚରଣେ, ଧ୍ରୁବ ନମିଲା ତତକ୍ଷଣେ, ଜନନୀ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ, ହରସ କେ ପାରିବ କହି। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ପରେ ଧ୍ରୁବ ଯାଇ ମାତାମାନଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁରୁଚି ମାତା ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ, ଅପମାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ମନରେ ନ ରଖି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଆମ ଭାଗବତରୁ ଶିକ୍ଷା କରେ। ଆମର ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରେ, ଆମର ମିତ୍ର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଶତ୍ରୁ ତା'ର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା କଥା ଭୋଗିବ, ମିତ୍ର ତା'ର ପୁରସ୍କାର ପାଇବା କଥା ପାଇବ। କିନ୍ତୁ
आमे केबे हेले सेथिरे व्यतिक्रम करिवा नाही, सम्मान दबारे काहाकू व्यतिक्रम करिवा नाही। जे वयोज्येष्ठ से जदि भूल करिचंदी से हेतिपे अनुतप्त हेबे, किंतु आमे केबे हेले आमे सत्य पथरु बा सम्मान पथरु केबे हेले पाद टेकी देबा नहीं। शास्त्र कहले जे जदि जणे आपणकर अपकार करुछि तार मध्य उपकार तुमे कर। जे उपकार करुछि तो ता उपकार करुछि तार तो उपकार करिवा। शास्त्र कहले अपकारीषु जो साधु स साधु उच्यते जने। उपकारीषु जो साधु स साधु, उपकारी उपकार तो कले सेटा हला साधु कथा, किंतु अपकारी जे मध्य उपकार करे से होछि प्रकृत साधु। तेणु ध्रुव सेही न्याय रे तांकर माँ तांको गाली करथिले मध्य सुरुचिंकर पाद वंदना कले आ निज मातांकर तो सुनिचिंकर पाद वंदना कले। तेणु सुनीति अति खुशी हो गले एवं तांकर पुत्रर मुख को चुंबन देले। सुरुचि ध्रुवे धरी कोले चुंबन देला सुख भोले। सुनीति पुत्र कोले धरी हृदय बहे क्षीर बारी। तेणु सुनीति मध्य सुनीति तो तांको पिला को आलिंगन कले, कोल को नहीं गले एवं हृदय तांकर आनंद रे उद्वेलित हैला, किंतु सुरुचि मध्य ध्रुव को आलिंगन कले एवं तांको मथा को चुंबन देले। कहीं ना से एठी अनुताप कले मु केड़े भूल करी फल रे पिलाटी जाई एते बड़ कुछ साधना कले। जने कहंती जयवाणी ध्रुव को घेनी नृपमणि। मिलिले निज पुरे आसी ध्रुव महिमा परशंसी। ध्रुव प्रवेश पुरजने आनंदे जे जाहा भुवने। उत्सव अनेक प्रकार उत्सव अनेक प्रकार। प्रदीप पूर्ण कुंभ द्वार प्राचीर अट्टाळी समेत। चित्र प्रतिमा रत्नकांथ तृण लंबाई गृह मंडे। चंदन छेरा राजदांडे स्वभावे प्रिय व्रतपुर। कियवा देवा पोटांतर सकल पुर नारी वृंदे। ध्रुव को देखिण आनंदे गंध चंदन बास पाणी। दुर्बा अक्षत पुष्प आणी अक्षत देई ध्रुव मुंडे। जय शबद कले तुंडे एमंत मंगल उत्सव। सकल जनप्रिय भाव ध्रुव प्रवेश निज पुरे। कामिनी गणे पूजा कले पुरे प्रवेश राजसूत। देखी सकले कृतकृत्य। तेबे ध्रुवଙ୍କର एई जो कृतित्व भगवान को से दर्शन कर फेरी। तेणु समस्ते तांक प्रति तांकर स्नेह श्रद्धा आनुगत्य सबकिछि अजाड़ी दौरान। तेणु प्रिय सज्जन वृंद भागवत यही शिक्षा दियंती जे तुम्हें परिश्रमी हुआ। परिश्रम करी जेतेबेले तुम्हें कृतित्वर ऊर्ध्व को उठिଯିव सेतेबेले सबु लोक तुमर जय जयकार करिवे। शत्रु मित्र समस्ते तुमको निश्चित भाव में आदर करिवे सम्मान करिवे। तेणु सदा सर्वदा परिश्रम करने को हेब। परिश्रम कातर जी हो जाए ताकू समाज घृणा करे। तेणु आमे सदा सर्वदा परिश्रम करिबा। एक कथा मध्य पिला माननकु शिक्षा देवार आवश्यकता अछि जे तुमे ध्रुव भली निजर कर्तव्य रे तांकु से जे आमे कहिबानी नहीं तुमे जंगल रे जाई तपस्या कर, किंतु तुमको जो दायित्व दिया जाइछि
जो पाठटी तुम पढ़ुच ताकू मन दे पाठ पढ़ एवं से एकाग्रता रख जहाद्वारा तुम्हें दिने कृतित्वर शीर्ष सीमार पहुँचब एवं सेतेबेले ए जगत ए संसार तुमको धन्य धन्य कर। तेणु यही कथा ध्रुव चरित्रु आम शिखि था। तेणु तांको जो सम्मान देले से कथा कहुची शंख दुंधु गीत स्वरे मंगल नाद गीत पूरे जे ध्रुव हरि अंग संगे अशेष लक्ष्मी सोहे अंगे उत्तान पाद ध्रुव देखी सफल कला चर्म आखि ध्रुव शरीर तेज चाही बांधव सुहृद साई सर्वस्वीकारे जन प्रजा राज्य पुत्र को कला राजा स्वभावे विष्णु तेज बल भावे नमंती दिगपाल ए भूमि तले जेते राजा ध्रुव चरणे कले पूजा वैराग्य विधि चिंती मने राजा तक्षणे गले बने। तेबे राजा ध्रुव को से राज्य रे राजा करैदेले एवं उत्तान पाद निजे जंगल को जतिव्रत करने चलीगले। ए भूमि तले जेते राजा ध्रुव चरणे कले पूजा वैराग्य विधि चिंती मने राजा तक्षणे गले बने से ध्रुव चरण कमले सुजनी नम ध्यान बळे जार स्मरणे पाप नाशे निर्मल ज्ञान परकाशे चतुर्थ स्कंधे भागवत कहिला विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां साहित्यायां चतुर्थ स्कंधे ध्रुव राज्याभिषेक वर्णने नाम नवमोऽध्यायः। हरि ओम।